Hello students, welcome to this video. In this video for 9th standard subject Science and Technology part 1st. So the first chapter is Laws of Motion. So today we will discuss about the following topics in Laws of Motion. The first topic is uniform and non-uniform motion. Second topic is acceleration. And third topic is positive, negative and zero acceleration. First topic is uniform and non-uniform motion. So uniform म्हणजे एक समान, non-uniform म्हणजे नैक समान गती. म्हणजे एक समान आणि नैक समान गती. So आता एक समान आणि नैक समान गती म्हणजे काय हे जाणून घेण्याच्या आधी आपण एक एक्झाम्पल बघू. So the example is Amar, Akbar and Anthony are traveling in different cars with different velocity. So see students, the Amar, Akbar, Anthony's car. They are traveling with different velocities. Amar, Akbar, Anthony हे स्वतःच्या कारने प्रवास करत आहेत पण वेगवेगळ्या वेगाने. So the distance covered by them during different time intervals are given in the following table. आता त्यांनी वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये कापलेली जी अंतर आहेत ती एका टेबलमध्ये दिलेली आहेत. टेबलमध्ये म्हणजे सारणीमध्ये दिलेली आहे. So this is a table. So table given in time in the clock. Distance covered by Amar in kilometer, distance covered by Akbar in kilometer and distance covered by Anthony in kilometer. जे टाइम दिलेला आहे, अमरने किती अंतर कव्हर केलेलं आहे ते दिलेलं आहे. त्यानंतर अकबरने किती अंतर कव्हर केलेलं आहे ते दिलेलं आहे आणि अँथनीने किती अंतर कव्हर केलेलं आहे ते तुम्हाला ह्या चार्ट मध्ये दिलेलं आहे. आता आपल्याला यूज युअर ब्रेन पॉवर. बघा खाली काही प्रश्न दिलेले आहे. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन्स. First question is, what is the time interval between the noting of distances made by Amar, Akbar and Anthony? अमर, अकबर आणि अँथनी यांनी प्रवास करत असताना नोंदवलेल्या अंतरातील कालावधी किती आहे? म्हणजे त्यांचा कालावधी आपल्याला काढायचा आहे. सो व्हॉट इज द टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल म्हणजे काय ते आपल्याला पहिल्यांदा काढायचं आहे. सो टाइम इंटरवल काढण्यासाठी सिंपल प्रोसेस, दॅट इज फायनल minus initial. So this is the final time 8 and this is the initial time 5. So 8 minus 8 minus 5 is equal to what? That is, so 8 minus 5 is equal to 3. That is the time interval between the noting of distances made by Amar, Akbar and Anthony. Then second question is, who has covered equal distances in equal time intervals? म्हणजे ठराविक कालावधीत सारखेच अंतर कोणी पार केले आहे? जे इक्वल डिस्टन्स अँड इक्वल टाइम इंटरवल्स म्हणजे सारखेच अंतर सारख्याच कालावधीमध्ये कोणी पार केलेलं आहे, म्हणजे अमरने का अकबरने का अँथनीने ते आपल्याला काढायचं आहे. सो फर्स्ट आपण बघू की इक्वल टाइम इंटरवल्स किती होता. सो 5 and 5:30. 5 and 5:30. So what is the time interval? That is
30 minutes. So here 5:30 to 6, that is 30 minutes. Then 6 to 6:30, 30 minutes. 6:30 to 7, that is 30 minutes. 7 to 7:30 and 7:30 to 8. So 5 to 5:30, this is the one time interval. ह्या वन टाइम इंटरवल मध्ये अमरने, अकबरने आणि अँथनीने किती डिस्टन्स कव्हर्ड केलं ते आपल्याला काढायचंय. आता हा तर समजला तुम्हाला टाइम इन द क्लॉक. टाइम इंटरवल किती होता? 5 to 5:30, that is one time interval. 5:30 to 6, 2 time interval. 6 to 6:30, 3 time interval. Then again. So आता आपण डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अमर इन किलोमीटर हे आपण काढू. So Amar covered by distance that is 0 to 20. So first time interval. So what is the distance? That is final minus initial. So final is 20, initial means 0. So 20 minus 0, that is 20. So first interval मध्ये अमरने किती डिस्टन्स कव्हर केलं? 20 किलोमीटर. देन सेकंड इंटरवल मध्ये 20 to 40. आता इथे किती येईल? 40 minus 20, that is 20 किलोमीटर. देन थर्ड टाइम इंटरवल मध्ये 60 minus 40, that is again 20. Then 80 minus 60, that is again 20. And again 100 minus 80, that is 20. And 180 minus 100, that is again 20 kilometer. So Amar covered the distance 20 kilometer of इक्वल टाइम इंटरवल. म्हणजे अमरने काय केलं? इक्वल डिस्टन्स कव्हर्ड केला इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. म्हणजे 30 मिनिटांमध्ये त्यांनी 20 किलोमीटर कव्हर केलं. म्हणजे इक्वल डिस्टन्स बघा, त्याचा डिस्टन्स सगळा सारखाच दिसतोय. 20 किलोमीटर, 20. प्रत्येक टाइम इंटरवल मध्ये त्याने 20 किलोमीटर एवढा डिस्टन्स कव्हर केलेला आहे. सो नेक्स्ट अकबरचा बघू आपण. डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अकबर इन किलोमीटर. So first time interval, Akbar covered the distance that is 18 minus 0, that is 18 किलोमीटर एवढा डिस्टन्स त्याने फर्स्ट इंटरवल मध्ये कव्हर केला. म्हणजे किती? 5 to 5:30 मध्ये त्याने किती किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केला? 18 किलोमीटर त्याने प्रवास केला. देन सेकंड इंटरवल मध्ये 36 minus 18. So 36 minus 18 is also 18 kilometer. 18 किलोमीटर. ते दुसऱ्या इंटरवल मध्ये पण त्याने काय केलं? 18 किलोमीटर टाइम डिस्टन्स कव्हर केला. देन थर्ड टाइम इंटरवल 42 minus 36, that is 6 किलोमीटर. बघा इथे त्याचा डिस्टन्स काय झाला? अनइक्वल झाला. म्हणजे पहिल्या इंटरवल मध्ये त्याने 18 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केला. देन सेकंड इंटरवल अकबर कव्हर्ड द 18 किलोमीटर अँड थर्ड इंटरवल अकबर कव्हर्ड द डिस्टन्स इज 6 किलोमीटर. सो इट इज द अनइक्वल डिस्टन्स. आता हा डिस्टन्स काय झाला? अनइक्वल डिस्टन्स झाला. सो 42 फोर्थ इंटरवल मध्ये बघू आपण 70 minus 42, that is 28 किलोमीटर. जे इथे त्याचा डिस्टन्स काय झाला? इक्वल आहे का अनइक्वल आहे? तर इथे त्याचा डिस्टन्स कसा आहे? अनइक्वल आहे. पण इक्वल टाइम इंटरवलच आहे. म्हणजे 30 मिनिट्सच आहे. पण त्याच्यामध्ये त्याचा डिस्टन्स कसा आहे?
अनइक्वल आहे. देन डिस्टन्स कवर्ड बाय अँथनी इन किलोमीटर. आता अँथनीने किती डिस्टन्स कव्हर केला, इक्वल केला की अनइक्वल केला ते आपण काढू. सो 14 minus 0 that is 14. So first interval Anthony covered the distance 40 kilometer. Then second interval 20 minus 14 that is again 14 kilometer. Then third interval 42 minus 28 is again 14 kilometer. Then 56 minus 42 it is again 14 kilometer. Then 70 minus 56 that is again 14 kilometer, and 84 minus 70 that is again 14 kilometer. So also Anthony covered the equal distances in equal time intervals. बघा इथे अँथनीने सुद्धा इक्वल डिस्टन्स हा इक्वल टाइम इंटरवल मध्ये कव्हर केलेला आहे. म्हणजे त्याने प्रत्येक इंटरवल मध्ये 14 किलोमीटर एवढं डिस्टन्स त्याने काय केलेलं आहे, कव्हर केलेलं आहे. मग आता आपल्या प्रश्नाचं आन्सर काय झालं? हु हॅज कव्हर्ड इक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. याचा आन्सर काय झालं? म्हणजे कोणी इक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स मध्ये डिस्टन्स कव्हर केलं तर कोण येणार आहे? तर बघा अमरने किती डिस्टन्स कव्हर केलंय प्रत्येक इंटरवल मध्ये 20 किलोमीटर अँड अँथनीने 14 किलोमीटर. तर सेकंड क्वेश्चनचा आन्सर काय येणार आहे आपला? अमर अँड अँथनी covered equal distances in equal time intervals. हे या दोघांनी equal distances cover केलंय in equal time intervals. Then third question, are all the distances covered by Akbar in the fixed time intervals the same? म्हणजे अकबरने ठराविक कालावधीत कापलेले अंतर सारखेच आहे का? आता अकबरचे बघा पहिल्या इंटरवलला 18 किलोमीटर, दुसऱ्या इंटरवलला पण 18 किलोमीटर, तिसऱ्या इंटरवलला मात्र किती किलोमीटर होता? 6 किलोमीटर. फोर्थ इंटरवलला 28 किलोमीटर. So these distances are equal? No, but it is fixed time interval. जे टाइम तोच परंतु त्याचे डिस्टन्स कसे आहे? अनइक्वल आहे. म्हणजे थर्डचा आन्सर काय येणार आहे? नो. Then fourth question, considering the distances covered by Amar, Akbar and Anthony in fixed time intervals, what can you say about their speeds? म्हणजे अमर, अकबर आणि अँथनी यांनी ठराविक कालावधीत कापलेल्या अंतराचा विचार करता त्यांच्या चाली कशा आहेत? मग आता बघा अमर आणि अँथनी यांचा डिस्टन्स कसा आहे? इक्वल आहे आणि अकबरचा कसा आहे? अनइक्वल आहे. मग अमर आणि अँथनी यांच्या डिस्टन्सला काय म्हटलं जातं? युनिफॉर्म मोशन म्हणजे एक समान गती. आणि अकबरच्या याला काय म्हटलं जातं? अनइक्वल डिस्टन्स दॅट इज नॉन युनिफॉर्म मोशन म्हणजे नैक समान गती. So let's see the uniform and non-uniform motion. So if an object covers equal distances in equal time intervals, it is said to be moving with uniform speed. म्हणजे एखाद्या वस्तूने जर समान कालावधीत समान अंतर कापले तर त्याला काय म्हटलं जातं? एक समान गती. Then non-uniform motion, if an object covers unequal distances in equal time intervals, it is said to be moving with non-uniform speed. म्हणजेच जर एखादी वस्तू समान कालावधीत
असमान अंतर कापत असेल तर त्या गतीला काय म्हटलं जातं? नेक समान गती. सो नेक समान गती म्हणजे नॉन युनिफॉर्म मोशनचं आपण एक एक्झाम्पल बघू. लेट्स सी द एक्झाम्पल ऑफ नॉन युनिफॉर्म मोशन. सो फॉर एक्झाम्पल, द मोशन ऑफ अ व्हेइकल being driven through heavy traffic. म्हणजे बघा आता हेवी ट्रॅफिक असेल तर तिथं डिस्टन्स कसं असणार आहे? नॉन युनिफॉर्म असणार आहे. इक्वल असणार आहे का तो? युनिफॉर्म असणार आहे का? नाही. तर जिथे हेवी ट्रॅफिक आहे तिथं व्हेइकल जो आहे, व्हेइकलचं मोशन ही कशी असणार आहे? नॉन युनिफॉर्म मोशन. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ नॉन युनिफॉर्म मोशन. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज acceleration. acceleration म्हणजे त्वरण. So let's try this. So take a 1 meter long plastic tube. एक long plastic tube घ्यायची. Cut it lengthwise into 2 halves. त्याचे 2 समान भाग करायचे. Take one of the channel shape piece. म्हणजे आता चॅनल याचा अर्थ होतो पन्हाळं. पन्हाळं असतं बघा, पूर्वीच्या काळी लोक वापरायचे पन्हाळं. तर पन्हाळं टाईप शेप टाईपचा तो पीस घ्यायचा. टेक अ स्मॉल बॉल अँड रिलीज इट फ्रॉम द अप्पर एंड ऑफ द चॅनल. म्हणजे त्या चॅनलच्या वरच्या भागावरनं एक बॉल काय करायचा? रिलीज करायचा म्हणजे सोडायचा. बघा पिक्चर मध्ये तुम्हाला दिसतंय की तो बॉल अप्पर एंड पासनं रिलीज केलेला आहे. Observe the velocity of the ball as it rolls down along the channel. आता वरतून सोडल्यानंतर तो बॉल काय होईल? घसरेल खाली. मग घसरताना त्याची व्हेलॉसिटी आपल्याला काय करायची आहे? ऑब्झर्व करायची आहे. So, is its velocity the same at all points? सगळ्या पॉइंट्सला व्हेलॉसिटी सारखीच असणार आहे का? म्हणजे वेग बॉलचा सारखाच असणार आहे का सगळ्या पॉइंट्सला? म्हणजे टॉपला, मिडलला आणि बॉटमला. Then observe how the velocity changes as it moves from the top to the middle and to the bottom. म्हणजे की त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ती चेंज होते का ते आपल्याला ऑब्झर्व करायचंय. म्हणजे टॉपला चेंज होते का, मिडलला चेंज होते का आणि बॉटमला चेंज होते का ते आपल्याला काय करायचंय? ऑब्झर्व करायचंय. बघा याच्यासाठी आपण लेट्स द वन एक्झाम्पल ऑफ दिस. बघा तुम्ही पार्क मध्ये गेलेला असाल. यू मस्ट हॅव ऑल प्लेड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क. यू नो दॅट व्हाईल स्लाइडिंग डाऊन. बघा तुम्ही गार्डन मध्ये घसरगुंडी खेळलेलीच असेल. मग जेव्हा तुम्ही घसरगुंडीवरनं घसरता त्यावेळेस काय होतं? बघा, द व्हेलॉसिटी इज लेस ॲट द टॉप. जेव्हा आपण घसरगुंडीच्या टॉपला असतो तेव्हा आपला व्हेलॉसिटी काय असणार आहे? लेस असणार आहे. व्हेलॉसिटी म्हणजे वेग. म्हणजे वरती जेव्हा आपण जाऊ टॉपला घसरगुंडीच्या तेव्हा तिथली व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे? लेस असणार आहे. द व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस इन द मिडल. मग खाली घसरल्यानंतर जेव्हा मिडलला येतो तेव्हा व्हेलॉसिटी कशी होते? इन्क्रीज होते. म्हणजे घसरगुंडीत आपण घसरल्यानंतर मध्यभागी आल्यानंतर एकदम जोरात घसरले जातो. म्हणजे मिडलला व्हेलॉसिटी कशी असते? जोरात असते, म्हणजे ती इन्क्रीज होते. अँड द व्हेलॉसिटी बिकम्स 0 टुवर्ड्स द एंड. आणि एंडला काय होते? व्हेलॉसिटी ही 0 होऊन जाते. म्हणजे आपण काय होतो? थांबल्या जातो. बघा पिक्चर्स मध्ये तुम्हाला दिसतंय द व्हेलॉसिटी इज लेस ॲट द टॉप कशी असणार आहे? द व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस इन द मिडल and the velocity becomes 0 towards the end. So, what is mean by the acceleration? याच्यावरून आपल्याला बघायचं आहे की what is mean by the acceleration. So, acceleration means the rate of change of velocity is called acceleration. म्हणजेच काय? वेग बदलातील दरालाच त्वरण असं म्हटलं जातं. म्हणजे व्हेलॉसिटी काय होते? चेंज होत राहते. जशी टॉपला, मिडलला आणि बॉटमला जशी चेंज झाली. मग ऍक्सेलरेशन म्हणजे चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी.
The rate of change of velocity is called acceleration. So the formula of acceleration is equal to change in velocity divided by time. म्हणजेच काय, velocity मध्ये जेव्हा बदल होतो त्याला divided by काय करायचा, time करायचा. But if the initial velocity is u and time t, it changes to the final velocity v. आता इथे change in velocity दिलेली आहे. change in velocity म्हणजे काय, final velocity minus initial velocity. So initial velocity is denoted by u, time denoted by t, and final velocity denoted by v. Initial velocity म्हणजे सुरुवातीचा वेग. जेव्हा आपण घसरगुंडीवर वरती जातो टॉपला, ती काय असते, इनिशियल व्हेलॉसिटी म्हणजे सुरुवातीचा वेग. त्याला कशाने डिनोट केलं जातं, संबोधलं जातं u ने. आणि टाइम म्हणजे काल, त्याला कशाने डिनोट केलं जातं, t ने. अँड देन फायनल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, अंतिम वेग. म्हणजे जेव्हा आपण घसरगुंडीवरून घसरून जेव्हा खाली येतो बॉटमला, तेव्हा तो काय असणार आहे, आपला अंतिम वेग. तो अंतिम वेग कशाने संबोधला जातो, v या अक्षराने. तो आणि acceleration हे a ह्या अक्षराने संबोधलं जातं. So acceleration is denoted by a. So acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. So therefore a is equal to v minus u divided by t. v means final velocity, u means initial velocity, and t means time. So that is the formula of acceleration. And if the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have accelerated motion. बघा, जर एखादी गतिमान वस्तू ठराविक कालावधी दरम्यान जर वेग बदलत असेल तर त्या वस्तूला त्वरणित गती असं म्हटलं जातं. An object in motion can have two types of acceleration. मग जर एखादी गतिमान वस्तू असेल तर तिच्यामध्ये दोन टाईपचे ॲक्सेलरेशन असतात. जे दोन प्रकारचे ॲक्सेलरेशन त्या गतिमान वस्तूमध्ये असू शकतात. So first is, if the velocity changes by equal amounts in equal time intervals, the object is said to be in uniform acceleration. जर समान कालावधीत वेगामध्ये समान बदल होत असेल तर त्याला म्हटलं जातं एक समान त्वरण. जे युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन म्हणजे एक समान त्वरण. म्हणजे समान कालावधीत वेगामध्ये जर समान बदल होत असेल तर त्याला म्हटलं जातं एक समान त्वरण. देन नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन म्हणजे नैक समान त्वरण. If the velocity changes by unequal amounts in equal time intervals, the object is said to be non-uniform acceleration. जर समान कालावधीत वेगामध्ये असमान बदल होत असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, नैक समान त्वरण. That is the two types of acceleration when an object in motion. जर एखादी गतिमान वस्तू असेल तर तिच्यात अशा प्रकारचे दोन त्वरण असू शकतात. कोणते, युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन आणि नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. So next topic is positive, negative and zero acceleration. म्हणजे धन, ऋण आणि शून्य त्वरण. An object can have positive or negative acceleration. म्हणजे वस्तूमध्ये एकतर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन असू शकतं. म्हणजे धन किंवा ऋण त्वरण असू शकतं. So what is meant by the positive, negative and zero acceleration? When the velocity of an object increases, the acceleration is positive. म्हणजे
जर एखाद्या वस्तूचा वेग वाढतो आहे तर ते त्वरण कसं असणार आहे? धन त्वरण. When the velocity of an object increases, जे वेग जर वाढतो आहे तर तिथे कोणतं ऍक्सेलरेशन असणार आहे? पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन. The acceleration is in the direction of velocity. म्हणजे काय? येथे त्वरण हे वेगाच्या दिशेने असते. जे त्वरण जे आहे ते कोणत्या दिशेने असते? वेगाच्या दिशेने असते. That is the positive acceleration. Then when the velocity of an object decreases with time, it has negative acceleration. म्हणजे एखाद्या वस्तूचा वेग हा कमी होत असेल तर तिथे कोणतं ऍक्सेलरेशन असणार आहे? निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन. एखाद्या वस्तूचा वेग कमी होत असेल किंवा कमी असेल, दॅट इज द निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन म्हणजे ऋण त्वरण. So negative acceleration is also called deceleration. म्हणजे डिसेलरेशन असं सुद्धा निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशनला म्हटलं जातं. Its direction is opposite to the direction of velocity. मग याचं जे डिरेक्शन आहे म्हणजे याची जी दिशा आहे ती वेगाच्या कशी आहे? विरुद्ध आहे. That is the negative acceleration. And zero acceleration, if the velocity of the object does not change with time, it has a zero acceleration. म्हणजे जर वेग हा स्थिर असेल किंवा त्याच्यामध्ये जर बदल होत नसेल, स्थिर असेल वेग, तर मग तिथे कोणत्या ऑब्जेक्टवर कोणतं ऍक्सेलरेशन असणार आहे? झिरो ऍक्सेलरेशन म्हणजे शून्य त्वरण. If the velocity of the object does not change with time, it has zero acceleration. That is a positive, negative and zero acceleration.